परम प्रभु श्री अरविंद परमा दिव्य जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलतु आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 133। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम भुवनेश्वर कल्याण अपा को अनुरोध करुपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करूँ। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। Canto 4, The Kingdoms of the Little Life, 133. The might that came upon the earth to bless has stayed on earth to suffer and aspire. The infant laugh that ran through time is hushed. Man's natural joy of life is overcast, and sorrow is his nurse of destiny. The animal's thoughtless joy is left behind. Care and reflection burden his daily work. He has risen to greatness and to discontent. He is awake to the invisible, insatiate seeker. He has all to learn. He has exhausted now life's surface arts. His being's hidden realms remain to explore. He becomes a mind. He becomes a spirit and self. In his fragile tenement, he grows nature's lord. In him, matter wakes from its long obscure trance. In him, earth feels the Godhead drawing near, an eyeless power that sees no more its aim, a restless, hungry energy of will. Life cast a seed in the body's indolent mold. It owes from happy torpor a blind force, compelling it to sense and seek and feel. In the enormous labor of the void, perturbing with her dreams the vast routine and dead roll of a slumbering universe, the mighty prisoner struggles for relief. Alive with a yearning of the inert sail, in the heart she kindled a fire of passion and need. Amid the deep calm of inanimate things arose her great voice of toil and prayer and strife. A groping consciousness in a voiceless world, a guideless sense was given her for her road. Thought was withheld and nothing now she knew, but all the unknown was hers to feel and clasp. धन्यवाद अपा। एत मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम आम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने सांग को प्रभु परम प्रभु श्री अरविंद गोटे दिव्य ग्रंथ आलोचना भी चली दि ह्यूमन साइकिल मानव जुग चक्र जहाँकि धारावाहिक भाव में आमर श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी प्रकाश भाई आलोचना कर चली। वर्तमान ताहा शेष पर्यायर आलोचित होगाकू जाउची आउ केतोटी क्लास पर से समाप्त हो गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 24 जोटा कि शेष अध्याय बोली आम जाचे तार आज आलोचना हम कंटिन्यू डिस्कशन टा रही
आध्यात्मिक जुगर आविर्भाव और अग्रगति दि आडभेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल एज भाई हाथ में आज दुईटी कार्य गोटे से प्रथम से मातृवंदना टी प्रभु माँ चरण कमल निवेदन करेंगे से आलोचना को आगे ने जो आलोच्य विषय रही आज आध्यात्मिक जुगर आविर्भाव और अग्रगति दि आडभेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल एज चैप्टर 24 द ह्यूमन साइकिल भाई को अनुरोध भाई आपणकर कार्य निर्वाह करंतु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु आंतरिक शुभेच्छा वंदे मातरम एवं नमस्कार। आजिर विषय वस्तु मध्य को प्रवेश करिया पूर्वर माँ को पद कमल रे एक भक्ति अर्घ्य निवेदन करिबा। धरिछि जाबुड़ी पाद दुई तोर ए हृदय रे मोर ए हृदय रे मोर तो बिना के अछि ए दुनिया रे मोर भाबिबी आपणार भाबिबी आपणार धरिछि जाबुड़ी पाद दुई तोर ए हृदय रे मोर ए हृदय रे मोर तो बिना के अछि ए दुनिया रे मोर भाबिबी आपणार भाबिबी आपणार धरिछि जाबुड़ी माँ मो माँ तुम संपत्ति गंठी धन मोर तो बिना मोर दुख असुमार तोते मु डाकिली तो नाम जपिली झरुथिला खाली कृपा झर तुम संपत्ति गंठी धन मोर तो बिना मोर दुख असुमार तोते मु डाकिली तो नाम जपिली झरुथिला खाली कृपा झर तेणु तुम अति आपणार तेणु तुम अति आपणार धरिछि जाबुड़ी पाद दुई तोर ए हृदय रे मोर ए हृदय रे मोर धरिछि जाबुड़ी मो अंध आखि जानी पारे नाही किए हीरा किए काच घर तू छुई देले मन बाछी पारे किए पर किए आपणार मो अंध आखि जानी पारे नाही किए हीरा किए काच घर तू छुई देले मन बाछी पारे किए पर किए आपणार तेणु तुम हृदय अधीश्वर तेणु तुम हृदय अधीश्वर धरिछि जाबुड़ी पाद दुई तोर ए हृदय रे
ମୋର ଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ତୋ ବିନା କେ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଭାବିବି ଆପଣାର ଭାବିବି ଆପଣାର ଧରିଛି ଜାବୁଡ଼ି ପାଦ ଦୁଇ ତୋର ଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ଏ ହୃଦୟରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର এই ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ and progress of a spiritual age. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ରିଲିଜିଅନ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ କମର୍ସ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରିଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୌଣ କରିକି, ତାକୁ ଅପ୍ରଧାନ କରିକି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ତା ମନକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ଆସିଛି, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିବା କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କେତେକ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ନିୟମ ରିଚୁଆଲ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଗୈରିକ ବସନ ପରିଧାନ କରିବା, ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଜଟାଜୁଟ ହୋଇ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯିବ, ରାମେଶ୍ୱରମ ଯିବ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଦ୍ୱାରକା ଯିବ, ଚାରିଧାମ ସେ ଭ୍ରମଣ କରି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ତାହାର ମୁକ୍ତି ସେ ପାଇବ ବୋଲିକି ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସବୁ କଥା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତିର ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଯାଇ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱକୀୟ ଧାରା, ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି, ସେ ଧାରାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେଇ ଅଳ୍ପ ପରିସର ଉଦ୍ୟମଟିର ବି ଅବହେଳା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା
ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅବହେଳାମୟ ଧର୍ମ ପରାୟଣତାରେ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଏଇସବୁ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିବା ବା ମୁଣ୍ଡନ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇ କଥା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୌଣ କରି ନିମ୍ନତର ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ମଣିଷ। ଯେମିତି ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବା ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଥାରେ ପୁରା ମଣିଷ ମାତି ରହିଛି, ମାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ଷଢ଼ରିପୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚରିବାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣେ 3 ଥର କି 4 ଥର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହଉଛି, ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି, କି ସବୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ, ମୋହ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଷଢ଼ରିପୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ତେବେ ତଥାପି ଏତେ କଥା ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବିଚାରଶୀଳ ମନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ମଣିଷ ପଶୁ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିଜକୁ ଯେ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ। ଆପଣ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ 6ଟା ଶତ୍ରୁ, ରିପୁ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ପୁରା କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ଗତଥରକ ଆଲୋଚନା, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାମ ମାନେ ଲଷ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏମିତି ତାର ଶହ ଶହ ରୂପ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତି କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଥିବା ନା ମୋର କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ବା ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଶେଷକୁ ତାକୁ ତଳିତଳା କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେମିତି ନାରଦ କଥା, ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆଦୌ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆସ୍ଫାଳନ କଲେ, କହିଲା ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଷ୍ଟୋରି, କିଭଳି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭସ୍ମାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ନାରୀର, ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀର ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଶିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନରେ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କେରଳରେ ସେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟାପ୍ପା। ତେବେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ, ସେମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର
ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ ମେନକାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେନକା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଏ ହଉଛି ତାର କପଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରଏଡ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମଣିଷ କରୁଛି ତାର ମୂଳରେ ରହିଛି ତାର କାମ ସେକ୍ସ ବା ଲଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା, ତେଣୁ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତାର ଝିଅଟି ତା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ତାର ପୁଅଟି ତା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବ। ୟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ, ଯେ ଏଇଟା ରହିଛି ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୋର କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ବା କାହା ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେମିତି କ୍ରୋଧ ତାର ଶହ ଶହ ରୂପ, କାମର ଯେମିତି ଶହ ଶହ ରୂପ, କ୍ରୋଧର ଶହ ଶହ ରୂପ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବା, ଗାଳି ଦେବା, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ସେ କ୍ରୋଧର ଅନେକ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହୁଥିବ ମୁଁ କେବେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଙ୍ଗର। ସେ କ୍ରୋଧର ଗୋଟେ ମାନେ ଲୁଚା ଛପା ରୂପ। ଲୋଭ, ଜଣେ କହିବ ମୋର କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, କି ମୋର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଜଣେ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଲୋଭଟି ଛପିକି ରହିଥିବ। ସେ କହୁଥିବ ଯେ ମୋର ଖାଇବା ପ୍ରତି କେବେ ମାନେ ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବସିଥିବ ସେ ପାଖରେ, ଧର କ୍ଷୀରି ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, କହିବ ତାକୁ ଦିଅ କ୍ଷୀରି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବ ଲୋଭ ଯେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି, ତାକୁ ତ ଦେଲେ ମୋତେ ହିଁ ଦବ ନା। ଏ ହଉଛି ସେ ଲୋଭ ଯୋଉ ଭିତରେ ଛପି ରହିଛି। ତାପରେ ମୋହ କେତେ ଥର ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି। ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏସବୁ ଲୋକକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେବି, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏତେ, ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋର କଟକରେ କୋଠା ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିବ, ତ ତାକୁ ଥରେ ପଚରାଯିବ, ବାବୁରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛ, ଶେଷରେ ସେସବୁ କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ତାପରେ ଆସୁଛି ମଦ ବା ଗର୍ବ, ବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆରୋଗାନ୍ସ। ମାନେ ଏଇଟା ବି ମଣିଷ ଭିତରେ ଛପିକି ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି ପୁରା ଦିନ ସାରା, ଗୋଟେ ମାସ ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଲେଖିକି ରଖିବ ଯେ ସେ କେତେ ଥର ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି, ଏଭ୍ରି ଡେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଏଭଳି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ଲେଖି ରଖିଥିଲି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଲେଖୁଥିଲି। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ଅହଙ୍କାର ତ ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ରହିଛି। ସେ ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି କେତେ ଛଳନା କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଏବଂ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେଇ ଗର୍ବ ଭାବଟା ଏତେ ଭାବରେ ଛପିକି ରହିଥିବ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଛପିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି କହୁଥିବ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ନା ଏମିତି ସବୁ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କଲି, ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କଲି,
ଏତେ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ତା ଭିତରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏ ଗର୍ବ କଣ କରୁଛି, ତା ପଛପଟେ ରହିକି ତାକୁ ଉସ୍କେଇକି ଏସବୁ କଥା କୁହାଉଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା, ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଟିକି ନିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଈର୍ଷା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଣେ ଜଳି ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଗାଳି ଦଉଥିବ, କେହି ଖୁସି ହେଲେ ସେ ସହିପାରୁନଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଶତ୍ରୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫ୍ଟୱେର। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୂଳରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେରଟା କାମ କରିବ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସଫ୍ଟୱେର ଡାଉନଲୋଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ, ତୁମକୁ ଏସବୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହାୟର ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଆଣିକି ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଏଇ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ସଫ୍ଟୱେର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଲିଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେ ସେତେ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ନିଜ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହାର୍ଡୱେର ଭିତରେ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲେ ତ, ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲେ ସିନା ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ତା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର ବିଷୟରେ ଯାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନଲେଜ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁ ମାନିକି ତାଠାରୁ ଶିଖିଥାଉ। ସେସବୁ କଥା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଗୁলো ସବୁ ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଥାଏ। ତେଣୁ କାମର ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି, କ୍ରୋଧର ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯିଏ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ରୂପ ରହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଅହଙ୍କାର। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଆସୁଛି ମାନେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି? ନା ଅହଙ୍କାର। ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ସେ କାମ କରୁଛି। ଜଣ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ସେ ଲୋଭ କରୁଛି। ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ମୋହ ଆସୁଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ମୋହଟା ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ଆରୋଗାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଜେଲସି ଆସୁଛି, ଈର୍ଷା ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଅହଙ୍କାରଟି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ, ଯିଏ ସେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ, ଯିଏ ସେ ନାଟକଟିକୁ ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ନାଟକର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ରହିକରି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 6ଟି ରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ମଣିଷର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ 6ଟି ରୂପକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ତା ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୟେଦଂ, 3ଟା ଜିନିଷ ନରକର ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ରହିଛି। କଣ ସେ ଜିନିଷଟା? କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାଦେତତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜ୍ୟତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ, ଏ 3ଟା ହେଉଛି ନରକକୁ ନେଇଯିବା ଭଳି କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥିବେ, କେତେ ନାଁ ସମୟରେ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୋଭ ସକାଶେ ସେମାନେ ପତନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କାମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସକାଶେ, ଲୋଭ ସକାଶେ, ଏଇ 3ଟା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତନ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜେଲ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମଠ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ 3ଟାକୁ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ନରକର ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ,
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳଟି ଖେଳନ୍ତି, ମଜା ନିଅନ୍ତି ମଣିଷକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି। ମଣିଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଏହି ଷଡ଼ରିପୁ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ଆକ୍ଟର ମାନେ ସେହିପରି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ଟର ସହିତ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଅହଙ୍କାର ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଷଡ଼ରିପୁ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଏହି କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ମଣିଷ ସମାଜ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି କୈଶୋର ବୟସରେ ଜଣେ ଅମାନିଆ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ନ ଜାଣି ସବୁ କିଛି କରିଯାଏ। ସେଇ ସବୁ ଠିକ୍ ଭୁଲରୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ଏପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, ମାନେ 11ଟାରୁ 12ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକରେ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇନୁ, ମଣିଷ ସମାଜ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର, ଆମ ନିଜ ଦେଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଶୋର ଯେମିତି ଏ କାମଟି କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ମଣିଷ ସମାଜ ଏବେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେସବୁ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ। ଜଣେ ଯୁବକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କୈଶୋର ବୟସରେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି କରିଥାଏ ସେ ଭୁଲ ସେ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ କୈଶୋର ବୟସରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ପରିବାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଇ ଡାକ୍ତର କି ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଏ, କି ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହୁଏ, କି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଲ, କିଏ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, କିଏ ଜଣେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଯେ ପୁଣି କେମିତି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସେ ସେମାନଙ୍କର, ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ଗୋଟେ ଜୋଶ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟିରେ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଣ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଧର୍ମଟି ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ, ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଏବେ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆଭାସ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ, ସମାଜସେବୀ, ମିଡ଼ିଆ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯେ ଗରିବ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦାନା ଦିଅ। ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅଥଚ ଭୋକିଲା ପିଲାଟି ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଇ ତା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ମାନବ ଧର୍ମ କହୁଛି ତମେମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷୀର ଢାଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗରିବ ପିଲାଟି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପାଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମର କଥା। ମାନବ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟି ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ସେ କଥା ତୁମେ କରୁନ, ଯେଉଁ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମେ ସେଇ କଥା ହିଁ କରୁଛ। ଯେମିତି ବାପା ମା ପିଲାଟିର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଚାଲି ଶିଖେଇଲେ, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ବଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବାପା ମା ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଯେ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ
ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ତମର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତାଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି। ମାନବ ଧର କହୁଛି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକର ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଅଥଚ ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସକାଶେ ତମେମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦ ତିଆରି କରୁଛ। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଘର ବି ତିଆରି ପାରିଥାନ୍ତା। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କବିତାର ନାଁ ହଉଛି ଦେବପୂଜା। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଦ କର କର୍ପୂର ଆଳତି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦେବତା ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଧାଡି କରିକି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦେବତା। ତମେ ସେ ପଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଥର ଦେବତା ପାଖରେ କି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ କି ଭୋଗ ଚଳୁଛ? ସେ ଖାଇବେ ସେ ଭୋଗ? ନା ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତୁମ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଶୁଣିବେ? ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କବି ଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେ କବିତାର ନାଁ ହଉଛି ଯାଦୁଘର। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧର୍ମ ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ରହି ସାତ ଖୁଣ ହୁଏ ମାପ, ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି ସଦ୍ୟ କେତେଟା ପାପ। ଧର୍ମ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ହତ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ମାଫ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ତାହା ହଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ତାହା ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା, ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଇସାଇ, କୋଉ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି। ମଣିଷକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠ କରି ରଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମ ମତର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ବିଧତାର ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଣ କରେ ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ତା ନିଜ ରାସ୍ତାଟିକୁ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଣ କରେ, ତାକୁ ଡରେଇକିରି ତା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରେଇଦିଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହଉ କି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ହଉ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଅମୂଲ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 17 ଥର ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ମୁସଲମାନ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ତ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା କରିବ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ବୋଲି ତମର କଣ ଅସୁବିଧା? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କହିବ ଏବଂ କାଫେର କହିବ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମରିଯିବା ପରେ ତୋତେ ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଏଇ ଆଳ ଦେଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲା। ଏକ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଆଳ ଦେଖାଇ ଧର୍ମ ପରି ହଜାର ହଜାର ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଭାରତରେ। ବିଭିନ୍ନ ବାବା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା, ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ତାର ପ୍ରକୃତିର, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର, ସେ କଥାଟି ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କାହାକୁ? ଏ ମଣିଷକୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ,
ଏହାରି ଉପରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ମଣିଷ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ହେବ ବୋଲି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମଣିଷର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମୋକ୍ଷ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅଭିଳଷିତ ସେଇ ମଣିଷର ନୂତନ ଜନ୍ମଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ନିୟତି ଓ ସେହି କାରଣରୁ ତାର ମହତ୍ତମ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଯୁଗଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଯେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା କିଛି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଯୋଉ ପାୟୋନିୟର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ସେହି ସକାଶେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧନାରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ସାଧନା ଅଧା ଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧିକା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଆସି ସେଇ ସାଧକଙ୍କର କପାଳରେ ଲାଗିଗଲା। ଏଇ କଥା ସେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୋ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୋର ସିମ୍ବଲ ତା ମଥାରେ ଯାଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପରି ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଦଉଛେ କୌଣସି କାଗଜରେ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ତା ମଥାରେ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୋକ। ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ ଶିବ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ସେଇ ଜଗତ ଚାଲିଯାଏ। ସେମିତି ଯିଏ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ସେଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧନାରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି, ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପାୟୋନିୟର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ହବ, କଣ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେମାନେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି। କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, ବା ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ରିଚୁଆଲ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନଥିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ଚାଲୁଥିବେ, ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ବିରୋଧ କରିବେନି ବା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ସେମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ମଣିଷ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତ ହେଇ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଯେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନେଇ ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ସେମାନେ ଏହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ସର୍ବସାର ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନିବେ। ଏଇଟା ନମ୍ବର 3। ଏଥିରେ 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ନମ୍ବର 3 ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନମ୍ବର 4ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥିବେ, ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସକାଶେ। ତାହା ଆଦୌ
ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବେ। ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ହାସଲ କଲୁ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମେ କରିବୁ ସେ କଥା ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଆସିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତାପରେ 5ରେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ନିୟମ ଅଥବା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଯେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏପରି ଭୁଲ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଇଟା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବା କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ହେବ, ସେ କଥା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୋଲିସ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେଉଁଭଳି କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ସେମିତି କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ ହୁଏତ ସେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସିଯିବେ, ସେ କଥା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ବା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6ରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସଲ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାଧନାଟି ତାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଲାଗି ତାହା କଦାପି ଏକ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ତାର ସେଇ ସାଧନା ତା ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଚୈତନ୍ୟତାରୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ସାଧନାଟି। ତାର ସାଧନାଟି ବାହ୍ୟର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବା ଆଉ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନମ୍ବର 7ରେ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସତ୍ତାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତର ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଯେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମଣିଷ ଯେ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ପଥ ଖୋଜି ପାଇବ ଓ ତାର ନିୟତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଏ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ତା ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗଟି ଆସିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ, ଯଦି ଅତିମାନସ ଯୁଗର ମାନବ ଏବଂ ଅତିମାନବ ଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସିବ ସେଇ ଯୁଗଟିରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେହିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିକୁ କିପରି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେହି ମତକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ପଥରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଏ ଦୁଇଟାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ନେଇକି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫକୁ ଅବହେଳା କଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଗଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ସେମାନେ ଅବହେଳା କଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଫଳରେ ମଣିଷ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ବଗିଚା ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଉ, ଯେମିତି କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ସମାଜରେ ସେଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ କଟକଣା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଯେମିତି ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ତା ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଇଦେଉ, ସେମିତି ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅତିମାନସ ଆସିବ ଆଉ ଅତିମାନ ମାନେ ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଟକଣା କରିକି ରଖିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାନ୍ତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସେମିତି କରାଇବା। ତାପରେ ନମ୍ବର 9 ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ମୁକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରହିଯାଉଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି
ମୁକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆରୋହଣର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ସମସ୍ତେ କିପରି ସେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିପରି ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଆରୋହଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ। ସେମାନେ ଖାଲି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କିଣିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କରିଦେବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ବସିକି ଯିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୋଉ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରର ଜୀବନଟିକୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ସାଧନା ଓ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବର ଯାବତୀୟ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜର କରି ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ କରିଛନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ସାର କଥା ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ସାବିତ୍ରୀରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯୋଗରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅସର ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଉଭୟକୁ ଭେଟିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ମହାନ ତଥା ଆୟସ ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ କେତେ ବିଫଳତା ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବ ବିଫଳତାର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଯାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଦିଗରେ ରହିଥିବା ବାଧାଟି ଅପସରିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋରଣଟିର ଫାଟକ ଖୋଲିଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ସେ ଯେ ବିଫଳତା ନ ଆସିଲେ ସଫଳତା ହେଇପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ବିଫଳତାର ଯୋଉ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ନେଇଥାଏ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ନମ୍ବର 12 ରେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଓ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନଥିବ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଟିନ ଫ୍ରେଜ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଦ ମୋଟୋ ଅଫ ଦ ଆସ୍ପିରାନ୍ସ endeavors must be the solvitur ambulando। ସର୍ଭିଟୁର ଆମ୍ବୁଲାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ସଲ୍ଭଡ ବାଇ ୱାକିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ପାଓନିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅତିମାନବ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଯୁଗଟିରେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ କାମରେ ହାତ ଦଉ ଦଉ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ। ସେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଗତିଶୀଳ ସତ୍ତାମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଆଗରୁ ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତା ଯାହା କହିବେ ବା କରିବେ ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ହିଁ ହେବ, କାରଣ କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସକଳ ଦୁର୍ହତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବା କାମ କଲା ବେଳେ ବା କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିଟେସନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କଣ ହବ ଫଳାଫଳ, ବାଟରେ କଣ କଣ ଘଟିବ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ବିଫଳତା ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୈତନ୍ୟତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଥିବେ। ସେମାନେ ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନମ୍ବର 14 ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବେ, ଫଳ ତା ସମୟରେ ଆସିବ। ଫଳଟି ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ସମୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାମଟି କରିସାରିବା ପରେ ମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ, କ'ଣ ହବ ତାପରେ, କ'ଣ ହବ ତାପରେ, କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ନା ପାସ୍ ହେଇଯିବି, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଓନିୟର ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଫେଲ୍ ହେବେ କି ପାସ୍ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ସେଇଠି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଧରିବେ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯେତିକି ବୃହତ୍, କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ବୃହତ୍। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଏଯାଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଥରରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତିକି ବୃହତ୍, ଯେତିକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୃହତ୍, ସେତିକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାହାଜରେ ସେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମା କହିଲେ ଆଶ୍ରମର କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ଏଇଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ବା ସେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପେବୁଲ୍ସ ବା ବାଲିଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିକି ଏଯାବତ୍ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। କୌଣସି କଥା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଭୁଲଟି କୋଉଠି ରହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ କାମଟା ସିନା ଚଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ କୋଉଠି ସେ ଫାଟ ରଖିଛି ବା କୋଉଠି ତାର ଭୁଲଟା ଥିଲା। ଏଇ ପାଓନିୟର ବା ପୁରୋଗାମୀ ମାନେ ନିଜ କର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ ତା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ସେମାନେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। କୋରୋନା ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୋରୋନାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେ ଯେ ଆସିଛି ତାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଯେ ମଦର ନେଚର, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ କରୋନାକୁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଖେଳ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦେଇଛି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସଜା ଦେଇଛି, ସଜା ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି, ତାହେଲେ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଅ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ 300 କଣ 400 କଣ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ମାନେ ଆଦୌ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି, କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ଭୂମି ତିଆରି, ଆମେ ସେ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନୁ। ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ 300 years। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ତାକୁ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ।
तेणु मनुष्य को 300 वर्ष को 500 वर्ष बचा पड़ो से तार इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रंग करा पड़ो तेणु कोरोना आमको ये वार्ता दौर जे यू ग्रो योर इम्यूनिटी पावर केवल बुद्धिगत और सौंदर्यगत अथवा नैतिकता द्वारा परिचालित भाग गुड़िक नुहे मात्र जीवन गतिशील भौतिक तथा प्राणगत भाग गुड़िक ग्रहण करेंगे तेणु आम ये देखा गोटे कथा जे से जो पायोनियर्स मैंने आसबे से माने एते शक्तिशाली हेबे किपरि जोग शक्ति बल हेबे तेणु मनीष को कोरोनार गोटे वार्ता जे जोग को ग्रहण कर निज शरीर को शक्तिशाली कर निज इम्यूनिटी पावर को स्ट्रंग कर ये हूँ तेणु मनीष को जो आह्वान दि जाइए जमती हजार हजार वर्ष पर जो सभ्यता सब थिला जिते सब कुआड सभ्यता हजिगला सब कहीं ना जिते मदर नेचर जिते मनीष को आगू जावाई आह्वान देले समर्थ हो पारे नहीं ध्वंस हो गले तेणु आज ये जो जुग आम जो जुगे पहुँचीचु मदर नेचर यही आह्वान मोर संतान मैंने हे मानव जाति तुम यदि आगू जा चाहूच ताहले जोग को आश्रय नियो और निजर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ आज कथाटी को ये रखा परवर्ती सप्ताह आम पुणी आपण मानक भेटिबा समस्त को धन्यवाद नमस्कार और शुभेच्छा बहुत सुस्पष्ट आलोचना प्रभुंर वार्ता आपन कही चली शेष जो बर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति जहाँ कहले ग्रहणीय योग्य आम इम्यूनिटी पावर को बढ़ेगा जोग को ग्रहण करवा माँ श्री अरविंद जोग हूँ इम्यूनिटी पावर को बढ़ेगा शरीर ए देह थिले सर्वपाई देह पाई भी आम जहाँ रहा जहाँ सब जोग प्राणायाम जहाँ रही भी करवा सत्य चेतना रे बास करवा भगवान को प्रति उन्मिलित रहा निर्भय रहा माँ को प्रति अभय माने माँ को प्रति आम पूरा संपूर्ण भाव निर्भरशील हवा ताहले गोटे जो माने भगवान को धरी चलती से पथ परिष्कार थाए से किसी भी असुविधा हुए नहीं कथा माँ भी मत कथार कही धन्यवाद भाई बहुत धन्यवाद आपण कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई मान को वंदे मातरम आ प्रणाम प्रभु मां को पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई एवं आलोचक भाई प्रकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त थैंक यू माँ।